салом алейкум тамошобинони азизу арҷманд. дар барномаи хабари таҳлилии паём ньюз шавкати муҳаммад бо шумо ҳастам. инак номгӯи хабарҳое ки пешкаши шумо мегардад. фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар нишасти созмони амният ва ҳамкории аврупо дар варшав талаб намуданд ки тоҷикистон таъқибу тазйиқ ва фишори рӯзноманигоронро баст кунад. президенти қирғизистон ҳодисаи хунин дар марзро пайгирӣ мекунад. раис ҷумҳурии тоҷикистон бошад овораи лентабурӣ аст. дар тоҷикистон бонки исломии тавҳид бонк ба кори худ расман оғоз кард. маҳмудҷон файзарахмонов масъули равобити хориҷии паймони миллии тоҷикистон дар нишасти созмони амният ва ҳамкории аврупо суханронӣ намуда гуфт тоҷикистон кишваре аст ки фаъолон ва мардуми оддӣ метарсанд ҳангоми истифода ва шабакаҳои иҷтимоӣ монанди фейсбук ва одноклассники аз фишор додани тугмаи писанд ва иштирок истифода кунанд, зеро онҳо медонанд ки авоқиби бад ва мавриди фишор қарор хоҳанд гирифт. ӯ гуфт намояндагони давлатии тоҷикистон дар ин ҷо аз озодии баён бо садои баланд суҳбат мекунанд. вақте бо дипломатҳои тоҷик мулоқот мекунед пешрафтҳои зиёде дар заминаи озодии баён мегӯянд, аммо воқеият баръакс аст. маҳмудҷон файзрахмонов ёдовар шуд ки моҳи июни соли 2018 парлумони тоҷикистон моддаи 179 қонуни муҷозотро тағйир дод ки лайк ва ҳамрасонӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба унвони ҷиноят дар назар гирифта мешаванд ки 10 сол ҳабс дар зиндон муайян шудааст. дар моҳи майи соли 2018 алиҷон шарипов ба далели тамошо, лайк мондан ва ба иштирокгузории филмҳои таҷаммӯъҳои ҳизби наҳсоти исломии тоҷикистон дар хориҷ аз кишвар ба 9.5 сол зиндон маҳкум шуд. ӯ фақат тугмаҳои писанд ва иштирокро ба рӯи филмҳои суханони Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби наҳсоти исломии тоҷикистон ва раиси паймони миллии тоҷикистон пахш карда буд ва тақрибан ба 10 соли зиндон маҳкум шуд. маҳмудҷони файзрахмон афзуд 2 моҳ пеш дар моҳи июли соли 2019 як шаҳрванди дигар бо номи Иброҳим Қосимов аз ноҳияи Панҷакент ба ҳамин далели лайкмонӣ ба 9.5 соли зиндон маҳкум шуд. Liking and sharing videos of gatherings was held by ضمن سخنرانی خود فیضرحمان از نمایندگان حکومت تاجیکستان که در این کنفرانس شرکت داشتند خواست توضیح دهند که چگونه قرار دادن لایک یا اشتراک گذاری به عنوان جرم تلقی می شود. محمودجان فیضرحمانوف مسئول روابط خارجی پیمان ملی تاجیکستان همچنین از سازمان امنیت و همکاری اروپا درخواست نمود که از دولت تاجیکستان آزادی علیجان شریپوف، ابراهیم قاسموف و همه کسانی را که به دلیل گذاشتن لایک و همرسانی در شبکه‌های اجتماعی زندان شده اند طلب نماید. در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شهر ورشو لهستان ادامه دارد، روزنامه‌نگار حمیرای بختیار نیز برآمد نموده تاکید کرد که در تاجیکستان آزادی بیان، ابراز اندیشه محدود است. روزنامه‌نگاران تعقیب می‌شوند. باید از حکومت تاجیکستان طلب کرده شود که تعقیب روزنامه‌نگاران و فشار به آنها را بس کند. С 2014 года около 10 средств массовой информации были закрыты, порядка 50 журналистов бежали из страны. Призываю в своей рекомендации ОБСЕ, международное сообщество в целом, будучи журналистом из Таджикистана, обратиться к правительству Таджикистана в спецслужбам и потребовать, чтобы они перестали оказывать давление на родственников и близких журналистов. Члены семей в Таджикистане подвергаются моральному террору со стороны правительства с тем, чтобы журналисты вернулись в страну. همچنین عزیز شیروف نماینده سازمان مکالمه اوراسیا ضمن برآمدش عرض نمود که با وجود در دست داشتن قدرت مقامات قدرتی تاجیکستان سامانه و صحیفه های فیکی تأسیس داده مدام آواره تحقیر آزاداندیشان و فعالان سیاسی دیگراندیش می باشند. В рамках своей деятельности спецслужбы Таджикистана являются надзирающим органом для указанных изданий и зачастую основным заказчиком фейковых новостей.
Все фейковые новости имеют политические цели. Их две. Первое – повышение авторитета властей, искусственное создание положительного имиджа деятельности руководства республики и действующей партии власти. И вторая цель, скорее всего основная – распространение дезинформации, умышленной клеветы и всяческих нападок в адрес представителей гражданского общества и таджикской оппозиции, и в основном в адрес Национального альянса Таджикистана и его руководства, которые официально зарегистрированы и действуют в Европе. Спецслужбы Таджикистана, создавая и контролируя деятельность своих фейковых аккаунтов и фейковых новостных групп на просторах интернет и особенно в социальной сети Facebook, запускают также поток угроз, вплоть до угрозы убийства и лживых и оскорбительных комментариев на публикации Национального альянса Таджикистана. В комментариях можно увидеть все фейковые аккаунты МВД и ГКНБ. Их насчитывается около 150. насрулло рахмонов, як фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ низ ضمن برآمدش در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت در چند سال اخیر رژیم تاجیکستان محدودیت‌های بی‌سابقه بر رسانه‌های مستقل و اصحاب رسانه ایجاد کرده است. بستن خبرگزاری مستقلی آزادگان و در نتیجه وطن را ترک کردن صاحب این رسانه ژورنالیست ظفر صوفی و همچنین بستن آژانسی تاج نیوز و تاجیکستان را ترک کرده به مهاجرت روی آوردن صاحب آن ژورنالیست سید محی‌الدین دوست محمدیان بارزترین نمونه ایجاد این محدودیت است. مسدود و دستنارس شدن سامانه خبرگزاری از پولس هم بر کسی پوشیده نیست. این سه خبرگزاری در تاجیکستان مستقل ترین خبرگزاری ها محسوب می شدند و خوانندگان انبوه دارند. با تعطیلی این رسانه ها در کشور امروز در جامعه اطلاعاتی تاجیک خلأ عمیق ایجاد شده است که هیچ چیز نمی تواند جایگزین آن شود. در همین حال چند شرکت کنندگانی که از سیاست امروزه تاجیکستان پشتیبانی می کنند در نشست گفتند آزادی سخن و فعالیت آزادانه روزنامه‌نگاران در تاجیکستان تأمین است و در تاجیکستان زیاده از 500 رسانه مستقل عین حال آزادانه فعالیت می کنند. در مناقشه مرزی شام گذشته در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان در محله آفچی قلعه 3 نظامی ارتش تاجیکستان، 1 سرهنگیار و 2 سرباز قطاری کشته شدند. رسانه‌های دولتی قرقیزستان از مرگ 1 سرباز این کشور نیز خبر می‌دهند. تاجیکستان در دماغ قرقیزستان خبرگزاری از پلیس نام کشته شدگان در زدهخورد مسلحانه را با تکیه به معلومات منابعش نشر کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان امروز 17 سپتامبر اعلام کرد که در رابطه به نزاع اخیر در مرز به سفیر تاجیکستان در بشکک نوت سپارید و هنگام تقدیم نوت به سهراب عالمزاده اعتراض قطعی بشکک از عملکرد غیر قانونی مرزبانان تاجیک اظهار داشته شد. جانب تاجیکستان درباره این نوت تا حال اظهار نظر نکرده است. طبق اعلام وزارت کارهای خارجه قرقیزستان به سفیر سهراب عالمزاده توضیح داده شده است که نخستین شده مرزبانان تاجیک پاسگاه‌های مرزی مقصد و سای قرقیزستان را تیرباران کردند. در نتیجه 1 افسر نیروهای مرزبانی آن کشور کشته و 7 مرزبان دیگر جراحت برداشتند. گفته می شود 7 شهروند قرقیزستان از جمله 1 نابالغ جراحت‌های گوناگون برداشته پاسگاه‌های مرزی و منزل ساکنان محلی تخریب شده است. نوران نیازالیف معاون اول وزیر کارهای خارجه قرقیزستان تاکید کرده است که جانب تاجیکستان حق ندارد نسبت به نظامیان پاسگاه‌های قرقیزستان و اهالی محلی روستای مقصد ناحیه لیلک از سلاح استفاده کند. این در حالی است که تاجیکستان نظامیان قرقیزستان را در انگیختن اغوا در مرز متهم می‌دانند. دفتر مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان شام 16 سپتامبر با نشر یک بیانیه گفت قرقیزستان برخلاف سازش‌های پیشینه در میدان ورزشی محله بهار به ساختمان انشاءات نامعلوم شروع کرد و ساکنان این محله در جماعت آفچی قلعه ناحیه باباجان غفوروف از آنها خواستند که کار را قطع کنند. در بیانیه سرریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان که خبرگزاری دولتی خاور نشر کرد آمده است جانب قرقیزستان خلاف سازشنامه‌های دو جانبه عمل کرده به محل حادثه قوه‌های جنگی علاوگی را عبارت از 250-300 نفر سفربر کرد.
حالا مقامات تاجیکستان و قرقیزستان گفتند تیراندازی خاتمه یافته است و دو طرف برای راه ندادن به شدت گرفتن مناقشه تلاش دارند. گفتنی است صبح امروز سارانبی جیمبکوف رئیس جمهور قرقیزستان جلسه عاجل کار عاید خشونت در مرز برگزار کرد. در همین حال امامعلی رحمان باشد قیچی به دست برای افتتاح مکتب و کارخانه سنگبری رفته است. جیمبکوف تاکید کرد که از زمان شروع مناقشه در مرزهای ولایت باتکن همه روز معلومات مفصل از آن دریافت می‌کند. شرکت کنندگان جلسه درباره گفت و شنیدی که با مقامات تاجیکستان انجام داده‌اند به سارانبی جیمبکوف گزارش دادند. آنها بار دیگر تاکید کردند که اولین شده نظامیان تاجیک آتش کشیده‌اند. سارانبی جیمبکوف تاکید کرد که باید از متشنج‌تر شدن وضع پیشگیری گردد و به اهالی محل کارهای فهماندهی گذرانیده شود. همچنین او سپارش داد در صورت ضرورت مجروح شدگان در نتیجه تیرپرانی دیروزه به بیمارخانه بیشکک انتقال داده شوند. رئیس جمهور قرقیزستان به خانواده سرباز کشته شده روشن مومنوف اظهار همدردی نمود. رئیس جمهور تاجیکستان باشد هیچ جلسه در این مورد برگزار نکرد و از صبح با قیچیش به لنتبوری مشغول است. این هم در حالی است که 3 نظامی تاجیکستان کشته و چند تن دیگر زخمی شده‌اند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان اطلاع می‌دهد که او صبح امروز قیچیش در دست برای بریدن لنت افتتاح یک مکتب و 3 کارخانه رفته است. هیچ خبری نه تنها از اظهار همدردی امامعلی رحمان به خانواده‌های کشته شدگان نیست، بلکه مقامات قدرتی تاجیکستان و وزارت خارجه کشور نیز در این باره هیچ اظهار نظری نکردند. همچنین رسانه‌های قرقیزستان از تجمع گروه ساکنان بیشکک در تظاهرات اعتراضی نسبت به حوادث مرز خبر می‌دهند. جمعیت سهامی کشاده توحید بانک صاحب اولین اجازتنامه برای انجام دادن عملیات‌های بانک اسلامی در قلمرو جمهوری تاجیکستان گشت و رسما فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. این و چند خبرهای دیگر را همکارم صفیه واحده و گزارش می‌دهد. ایلهام جان یعقوبوف رهبری اسوسیاسیون مهاجران آسیای میانه در اروپا در صفحه فیسبوکیش خبر داد که بزرگ مهریاروف وکیل دفاع زندانی برنده جایزه بین المللی فیض‌نسا واحدوه گردیده است. یعقوبوف نوشته است کمیسیای ارزیابی و تشخیص برندگان جایزه بین المللی فیض‌نسا واحدوه بعد از بررسی‌های لازم از میان 3 نامزد نهایی بزرگ مهریاروف وکیل دفاع معروف زندانی تاجیک، عزت امان رهبری دیدبان حقوق مهاجران در روسیه و کریم جان یاروف رهبری سازمان جمعیتی اتماس با عنوان برنده این جایزه بزرگ مهریاروف را اعلام نمود. دبیرخانه جایزه بین المللی فیض‌نسا واحدوه اعلام کرد که روز چهارشنبه 18 سپتامبر در مراسم ویژه‌ای که به همین مناسبت و با شرکت نمایندگان چند سازمان بین المللی حقوق بشر برگزار خواهد شد، این جایزه ارزشمند را به بزرگ مهریاروف تقدیم می‌نماید. همچنین در این مراسم به 5 نفر از کنشگران عرصه دفاع از حقوق بشر و فعال اجتماعی نیز لوح تقدیر اهدا خواهد شد. جمعیت سهامی کشاده توحید بانک صاحب اولین اجازتنامه برای انجام دادن عملیات‌های بانکی اسلامی در قلمرو جمهوری تاجیکستان گشت. در این باره ریاست جمعیت سهامی کشاده توحید بانک در صفحه فیسبوکی خود خبر داده اعلام کرد که در تاریخ 16 سپتامبر سال 2019 با قرار ریاست بانک ملی تاجیکستان تحت رقم 116 به جمعیت سهامی کشاده توحید بانک اجازتنامه برای انجام دادن عملیات‌های بانکی اسلامی داده شد. یادآور می‌شویم که با قرار شورای ناظران صاحب کار بانک گزارش این بانک از فعالیت بانکی عنعنوی به فعالیت بانکی اسلامی سنه 1 مارس سال 2019 و مهلت به اتمام رسیدن رسمیات گزارش سنه 1 آگوست سال 2019 مقرر گردیده بود. طبق قرار مجلس عمومی سالانه سهمیه‌داران جمعیت سهامی کشاده صاحب کار بانک از 12 ایون سال روان صاحب کار بانک به توحید بانک تبدیل داده شده بود. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی توحید بانک سنه 26 ایون سال روان به فهرست یگانه قیدگیری دولتی بانک در شعبه به قیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی در شهر دوشنبه تغییرات وارد کرده، سنه 1 ایولی سال 2019 شهادتنامه درباره به قیدگیری جمعیت سهامی کشاده توحید بانک به رسمیت درآورده شد.
حربیان پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خلیج فارس کشتی را بازداشت کردند که عازم امارات متحده عرب بود. تهران هیئتی در کشتی بودگان را به قاچاق عیبدار می‌کند. در این باره رویترز با استناد به خبرگزاری ایرانی ایسنا اطلاع داد. کشتی به کی تعلق دارد و شهروندان کدام کشور در داخل آن هستند گفته نمی‌شود. بازداشت کشتی در پس منظر حمله به کارخانه‌های نفتی عربستان سعودی صورت می‌گیرد. هواپیماهای بدون سرنشین 14 سپتامبر دو کارخانه کارکرد نفتی عربستان سعودی را بمباران کردند. مسئولیت حمله را گروه حوثی‌های یمن که از سوی ایران حمایت می‌شوند بر ذمه گرفتند. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا در حمله ایران را عیبدار کرد، ولی تهران این ادعا را رد می‌کند. عربستان سعودی که دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان شمرده می‌شود، استخراج روزانه نفت را 2 برابر کم کرد. ارزش نفت خام یکباره گران شد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اجازه داد که در صورت ضرورت برای معتدل نگاه داشتن بازار از ذخیره‌های استراتژیکی نفت آمریکا استفاده کرده شود. این بود شرح خبرهای امروز. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net پیگیری کنید. هر خبر و رویدادی را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوب ما و نوشتن نظر خود درباره این نوار را فراموش نکنید. ماندن یک معقول شده را نیز لطفاً دریغ ندارید. در پناه الله بمانید. خیر تا روزی دیگر.